जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट में तुहाडा सब का स्वागत करता। जून महीने के 6 दिन 37 साल बाद भी किसी को नहीं भुलते पे। इन्हां 6 दिनों में जो कुछ होया उसका असर अज तक भी है। इस असर के विचाले अरदासां कीतियां जांदियां, इंसाफ मंगिया जाता है, तो इस मुद्दे ते सियासत भी होंदी है। श्री अखंड पाठ साहब ते पाठ रखाए गए है, भोग पैणगे, पर इन्हां विचाले सवाल बहुत सारे बाकी है। जख्मी पावन स्वरूप है, उन्होंने दर्शन दीदार कराए जा रहे हैं तां जो कौम नूं वो इतिहास याद रहे। पर सियासत होर तरह के सवाल खड़े करती है। सियासत के अपने सवाल है, क्योंकि सियासत ने अपना टारगेट देखना होंदा है। पर असीं सवाल पुछांगे कि सियासत का लिंक की सीगा इस पूरे मसले नाल, वो भी सवाल होने चाहिए। 37 साल बाद किहड़े सवाल बाकी? सवाल सिख जथेबंदियां चक रही हैं, सवाल सियासत भी चकती पई है। पर इन्हां सवालों के विचाले जिहड़े धार्मिक हकों की राखी करने वाले है, समाजिक कारकुन है, उन्होंने भी सवाल है कि SGPC के भी सवाल है कि पर SGPC ते भी सवाल है कि सारे सवाल होने चाहिए। पहले सुन लीए बयान की होया। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਛਣਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਸੰਤ महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडा वाले ते होर बहुत सारे योधे जड़े इत्थे शहीदियां पा गए। तो ये जो कुछ भी भाणा वरत्या तो वह जोड़ा सच है वो जरूर कटहरे दे विच आउणा चाहिए। जिन्हां लोकां ने इस घल्लूघारे नूं वापरन दे विच मदद कीती है, जिन्हां ने ये सारा सच जिहड़ा ये असीं वाहिगुरू अगे अरदास करन आए हैं। तो मेन साडा सीगा भी असीं ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ UN ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। वड़ा सवाल इस चर्चा में असीं इक्को पुछांगे। वड़ा सवाल असीं ये पुछांगे 1984 च वापरे घल्लूघारे ते किहड़ी सियासत अज भी कटहरे च खड़ी है। इस सवाल ते बहस होगी। पैनल साडे नाल मौजूद है, उन्होंने तारुफ करा रहा फटाफट, उस तो बाद डिबेट शुरू करते। अमरदीप सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन है। धारनी साहब बहुत स्वागत है तुहाडा। अमरिंदर सिंह साबका मैंबर ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सियासी ताल्लुकात भी है इन्हां दे ब्रह्मपुरा ढींडसा हरां दे नाल। अमरिंदर सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। परमिंदरपाल सिंह ये पहला श्रोमणी अकाली दल के चीफ स्पोक्स पर्सन रहे, हुण ये जागो विच जनरल सैकटरी है, चीफ स्पोक्स पर्सन है, तो दिल्ली तो साडे नाल बैठे है, तो मनजीत सिंह जी के हरां दे नेड़ले ने। परविंदरपाल सिंह MN तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफैसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह इस सारी सियासत भी देखते पे है, तो मनुखी अधिकारां की गल करन वाले जिहड़े लोग है वो इस मुद्दे ते की बोलते पे, उन्होंने भी वाचते पे है। तो इन्हां सारे समागमां दे विचाले किहड़े आ जिहड़े वो संजीदा ने ते किहड़े सियासत करते पे, उन्होंने भी प्रोफैसर मनजीत सिंह देखते पे। इन्होंने सद्या, इस करके प्रोफैसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल धारनी साहब तुहानूं करना चाहूँगा। धारनी साहब एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि श्रद्धांजलि सानूं सारिआं नूं देनी चाहिए है, अफसोस भी होना चाहिए, सोग भी मनाना चाहिए। धारनी साहब, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल इस मुद्दे नूं 2022 ਲਈ देखदा पिया। नहीं देखो गल ये हैगी है जी, ये तो क्वेश्चन चक्कण वालियां दा अपनी पिछे जिहड़ी हैगी है मनोदशा की हैगी है, मानसिकता की हैगी है, उन्हां ने देखना हैगा। पर सवाल ये हैगा कि मैं समझदा हैगा कि ये श्रोमणी अकाली दल नूं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ये जिहड़े स्वरूप सी ये पहलां ही लोकां दे विच लिआउणे चाहीदे सी, ਉਹ क्यों नहीं लिआंदे गए, किन्हां कारणां करके नहीं लिआंदे गए, मैं नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ
ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? देखो केपी जी, मैं नहीं कह रहा कि कोई दिक्कत हैगी है, जख्मी पावन स्वरूप के दर्शन क्यों कराए जा रहे हैं, इस गल ते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इस गल ते जरूर खड़ा होता है कि आखिर 37 साल तो बाद श्रोमणी कमेटी इस मसले के उत्ते क्यों जागी, और इस करके तो नहीं जागी कि 2022 की अगे चोणां ने और एक पासे अकाली दल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूपां दी जिहड़ी बेअदबी हुई है उस नूं लैके हमलावर है, और दूजे पासे अकाली दल भी उहदा काउंटर करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की जो उस दौरान 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ जो बेअदबी हुई, जो पावन ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ जो गोली लगी, जो ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੋ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सियासत का माध्यम नहीं बनने चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब नूं वोटां दे वास्ते नहीं वरतिया जाना चाहिए। जिहड़े जख्म अज गुरु ग्रंथ साहब दे विच दिखा रहे ने, कदों जदों बादल साहब खुद मुख मंत्री रहे ने ते उदों भी जदों गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूपां दी बेअदबी हुई अज तक कदे दोषी नहीं फड़े गए। गोलियां चलियां बेकसूर संगत ते और इन्हां ने दावे कीते कि साडी जिहड़ी पुलिस है अनपछाती है। इस करके परमिंदर जी उदों तुसीं भी नाल रहे हो, परमिंदर जी उदों तुसीं भी नाल रहे हो, तुसीं डिफेंड करदे रहे हो उदों श्रोमणी अकाली दल नूं। देखो केपी जी, गल होंदी है कि पार्टी की नीतियां के अनुसार पार्टी चलाई जाती है। अज जो हालात बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ इस तरह लगता है कि ये सिर्फ वोटां दे वास्ते, सिर्फ सियासत वास्ते ये स्वरूपां दे दर्शन कराए जा रहे हैं, और इस स्वरूप नूं दर्शन कराने का मुख मंतव जिहड़ा है वो किते ना किते कांग्रेस नूं बैकफुट ते लिया के अकाली दल नूं गुरु ग्रंथ साहब के मसले के उत्ते किते ना किते बरी करन दा है। इस करके ये जिहड़ी हालात रोज नवे बदलते हैं। नहीं, तुसीं परमिंदर जी तुसीं ये कहना चाह रहे हो कि लोगों के सेंटीमेंट्स नाल खेडण दी कोशिश है, तुसीं ये कहना चाह रहे हो? 100% लोगों के सेंटीमेंट नाल खेडण दी कोशिश है, और ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆੜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀਕੇ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਅੱਜ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਘਟਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਐਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ? ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਚ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। देखो केपी जी, मैं खुद एसजीपीसी ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 37ਵਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਸਸ ਬੇਅਦਬੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੂਪਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਦੋ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨ? ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਏ ਗਏ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਸਸ ਬੇਅਦਬੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਢਿੱਡੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਸਸ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ? ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਸਰ, ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ, 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। केपी सिंह बड़ा साफ है कि सिख मिलीटेंट्स ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਕਿ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਲਗੇਸੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਲੇਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਧਰੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਇੰਨੇ 90 ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਵਉੱਤਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ परमिंदर जी, मैं आऊँगा वापस प्रेस मंत्री से। परमिंदर जी, खालड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिमांड की है, वो ये कहते हैं कि श्री अकाल तख्त साहब ते फौजी हमले नूं अतवादी हमला ऐलानिया जाए, UN फौजी हमले नूं नस्लकुशी करार देवे। सर तुसीं इस नाल इतफाक रखते हो, सहमत हो तुसीं परमिंदर जी? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜੀ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਿਆਸਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਕੜੀ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੱਪਨੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਦਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ। चलो मैं एक छोटा ब्रेक लैके वापस आऊँगा। तारी साहब जे ब्रेक सर पता करना तो कर लियो सर, जो जवाब तुम देना चाहते हो। 37 साल बाद किहड़े सवाल बाकी है कि इस पूरे मुद्दे ते सियासत हो रही है। जदों असी ये डिबेट भी कर रहे हैं तो इस डिबेट के विचाले सानू भी अफसोस हो रहा कि जदों सिर्फ सोग मनाया जाना चाहिए, जो संजीदगी नाल अरदास होनी चाहिए है, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। 37 साल बाद किहड़े सवाल बाकी है। असीं वड्डा सवाल इक्को पुछ रहे हैं कि 1984 च वापरे घल्लूघारे ते किहड़ी सियासत अज भी कटहरे च खड़ी है। तारनी साहब कुछ कहना चाहोगे? ब्रेक तो बाद वापस आ गए हैं आपां। नहीं देखो, मैं केपी जी बिल्कुल देखो बड़ा क्लीयर हैगा। मैं पहला भी इक्को गल कही सी कि इस लई जिहड़ा हैगा क्लैरिफिकेशन जिहड़ी हैगी तुहानूं कि इहदे विच की हो सकदा है, किहड़ा रिकॉर्ड आ चुकिया, किहड़े इहदी डिमांड कर रही भी हैगी है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦੋ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਖਤਮ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਓ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਮਿਤ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ 37 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 37 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? नहीं जी नहीं, कि भाई जरा इन्होंने किया कि गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर के अंग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फलसफा ऐसा ये है वो है। फलसफा की जदों गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर गोली चल गई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, 90 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਡੈਮੇਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਬਗੈਰ, ਜਨਰਲ ਸਿੱਖ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੌਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਮੜੀ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਟੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖੀਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ, ਸੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਟਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ? 2-2, 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਤਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਵਿਕਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਓ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਪਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤਸਵੀਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਡਾਈਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਿਆ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਗਤ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ
मैं ब्रेक तो वापस आ जाना। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ठीक मैं ब्रेक तो वापस आए ना ताने साहब ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। 37 साल बाद किहड़े सवाल बाकी, वड्डा सवाल असीं को पुछ रहे 1984 च वापरे घल्लूघारे ते किहड़ी सियासत अज भी कटहरे च खड़ी है। प्रोफैसर मनजीत सिंह, तुसीं अपने शब्द वापस लेना चाहुंदे हो? सारे मेहमानां ने उन्हां शब्दां ते इतराज़ कीता। प्रोफैसर मनजीत सिंह नहीं मेरा आर्गूमेंट ये हैगा आ कि मैं कोई किसी दी कोई उस तरह भावना नूं कोई ठेस पहुंचाउण वाली गल नहीं कहता। मैं ये कहना कि गुरु नानक देव जी होर वो पखंडवाद विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, उन्होंने देहधारी गुरुआं दे विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की, जिहड़े बहुत जगह जगह बैठे हुए सी। सानू जो साडे ਵੱਡਿਆਂ ने दस्सिया जिस तरीके नाल असी सिक्खी च इनीशिएटेड होए हैं, साडे फादर सारी उम्र पक्के सिख रहे आ और उन्होंने शब्द गुरु वाल सानू लाया कि ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ विचार हैगे आ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, UN ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਟਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 1984 ਤੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਸਰ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਚੀਦਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤਾ ਆ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੇ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟੇਕ ਸਰ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋਊਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਕੌਮ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਕਿੰਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਡਿਟੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਆંકੜੇ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮਐਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।